السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في معهد عالي للدراسات والحلول التعليمية ومع الدكتور عزيز. Here we are going to talk about the rest of part 1. الأجزاء المتبقية من البارت 1 اللي هي شابتر 6 وشابتر 7 وشابتر 8، وهي فصول بسيطة وصغيرة جدا تتكلم عن 3 types of paragraphs، عن 3 أنواع من الباراجرافز اللي هو البروسيس باراجرافز اللي فقرة البروسيس وهي تشبه التايم باراجراف، والcomparative contrastive paragraph والديفينيشن باراجرافز اللي هي فقرة البروسيس وفقرة التعريفات الديفينيشن وفقرة المقارنة والتباين الcomparative and contrastive. الشيء المهم انه في البروسيس باراجراف بنستخدم مرة اخرى اللي هي تايم اوردرز، وبنستخدم مرة اخرى تايم اوردر سيجنالز، اي بيكون الترتيب عندنا ترتيب زمني. الشيء الجديد حيكون معنا في هذه الفقرة في هذه الشابتر هو الكلوزز اللي هي الجمل، العبارات الجملية، واللي هي جملة مكتملة من فعل وفعل ومفعول به، لكن هذه الجملة قد لا تأتي فكرة مكتملة إلا إذا استندت على عبارة أخرى، زي اللي راح ناخذ العبارة الشرطية والعبارات الزمنية وعبارة الحال. ولذلك راح نتكلم الآن عن الكومبلكس سنتنس، الجمل المعقدة. إذا ما هي البروسيس باراجراف؟ البروسيس باراجراف as explained here you explain how to make something or to do something in a process in steps، يعني في خطوات. or process number 1 is 2 3 4 5. we call it process paragraph. Well, process paragraph is how to do something. So how to do something, you are going to do it in steps. So steps should be organized in time orders. مثال على ذلك how to build a one match campfire. كيف تبني campfire؟ معنا طريقتين. Here is building a campfire that you can light with one match بعود ثقاب كبريت واحد. Is simple if you follow these easy steps. بسيط إذا اتبعت هذه الsteps. So do the first step وبعدين يقول the next step وبعد the third step, the fourth step, the fifth step, and finally or the last step soon اللي هي الخاتمة. نأتي بعد ذلك إلى practice 1. Here في practice 1 is the topic sentence for the process paragraph. كيف نعمل topic sentence للبروسيس، ودائما بنستخدم سؤال الكيف. How to make, how to do, how to register, how to prepare is blah blah blah. اوكي. وبنستخدم ايضا في الديتيلز اللي هو time order signals مثل first and then now next finally after that meanwhile. وفي معنى others the first step, the next step, the final step, or the first process, the second process, the last process. وفي معنى first, last, first and the next step, and after 5 minutes and after blah blah you do this, and finally. So what we have to do here is to practice using them within these exercise 2 to choose the right time order signals. Here also to order the sentences. The sentence structure, here we're going to talk about the clause. What is a clause? As I told you, a clause is like a sentence that has a subject and a verb. يعني مثل الجملة لديها فاعل وفعل. لكن we have 2 types of clauses. معنا نوعين من الكلوزز. Dependent clause اللي هي غير مستقلة، أي تحتاج إلى another clause to stand on it. تحتاج إلى عبارة أخرى لتستند عليها ليكتمل المعنى. ونسمي هذا النوع من الكلوز اللي هي subordinated clause or dependent clause. وفي معانا independent clause اللي هي العبارة المستقيمة بذاتها الذي كان stand alone and give a meaning. هذا النوعين. دائما independent clause هي simple sentence، جملة بسيطة. Now we have a different kind of sentences of clauses as we have. So the complex sentence consists of a simple sentence that is an independent clause plus زائدا
dependent clause اللي هي عبارة غير مستقلة that depend on التي تعتمد على the main clause العبارة الرئيسية والذي هي independent clause. مثال الجملة الشرطية if you will study إذا سوف تدرس you will pass the exam أو you pass the exam. you pass the exam جملة مكتملة أنت تتجاوز الامتحان أو تنجح في الامتحان. لكن if you will study تحتاج إلى شيء تقف عليه عشان تكتمل في معناها ولذلك سميت independent. نسمي هذه the independent clause أو the subordinated clause ونسمي الأولى main clause or subordinating clause or independent clause. هنا نتكلم عن نفس ما شرحته اللي هو complex sentence is a combination of one independent clause بعبارة مستقلة واحدة وأقل شيء عبارة أو عبارتين غير مستقلة. مثال أنا left the party early هذه مكتملة because she was afraid تحتاج إلى شيء تستمد عليه لتكتمل معناها ولذلك النتيجة السببية تحتاج إلى المين كلوز ليكتمل معناها. فنسمي المين كلوز أو المين ايديا independent clause ونسمي هذه التي تستند على الأخرى dependent clause. إذا ال complex sentence consists of dependent and independent. أحيانا تأتي الديبندنت في البداية وتأتي الاندبندنت في النهاية وأحيانا تأتي الاندبندنت في البداية والديبندنت في النهاية يعتمد على نوع الترانسيشن أو الكونكتور أو السبوردينيتور. ولذلك بنعملها الكوما دائما الكوما تفصل ما بين الجزء الأول من الجزء الثاني. بالذات إذا تم تقديم الديبندنت كلوز على because على الديبندنت الاندبندنت بنعمل كوما لكن إذا أتت بدون ما بنعملش كوما في because. هنا أدوات أخرى للسبوردينيتورز ليس منها بسبوردينيتورز لأنهم بيعملوا connecting ما بين الاندبندنت with the subordinated clause لأنه المساندة المداعمة وهي تختلف عن الكونجنكشنز الذي سميناها بالكوردينيتنج. الكوردينيتنج هي التنسيقية تنسق ما بين جملتين اللي هي اختصرناها في فن بويز في الشابتر السابق اللي هي and or nor yet but. هذه نسميها coordinators من كلمة coordinate ينسق يعني تنسق بين جملتين فنسميها المنسقات الروابط المنسقة. بينما هذه نسميها الروابط الداعمة التي تربط ما بين جملة تحتاج إلى دعم مع جملة هي الداعمة. فنقول مثل after as soon as before since until when whenever while because since as where wherever مع الأمثلة. بعضها تستخدم للتايم كتايم subordinators والبعض reason subordinators والبعض place subordinators وفي معنى الconjunction الcondition subordinators الشرطيات. practice here المطلوب منكم في هذا البراكتس is find out جد و underline 3 complex sentences في الباراجراف 99 في صفحة 99 how to give the cat a pill. هنا بيقول لك identify the parts of the following complex sentence. أعزائي الطلاب here what you have to do is to underline the independent clause with a solid line بخط عريض and dependent clause with a broken line بخط متقطع. أنا أقول بمعنى آخر اعمل دائرة على اعمل خطين على الاندبندنت وخط واحد على الديبندنت واعمل دائرة على السبوردينيتور وأضيف الكوما if necessary. هنا ماتش. هذا هو الجزء المهم في هذا الباراجراف والبروسيس. شفنا ان البروسيس بنستخدم الترانزيشن ووردز اللي say first step next step and last step.
ناتي الى الكومباريجن والكونتراستنج باراجراف بشكل سريع. هنا ايضا راح نتكلم عن البلوك اورجنايزيشن، التنظيم الكتلي اللي هو بوينت باي بوينت اورجنايزيشن، نقطة بنقطة. يعني مثلا نعمل في النقطة الأولى المتشابهات، ونعمل في النقطة الأخرى الاختلافات، أو نعمل نقطة يعني ناخذ نقطة فكرة ونشوف هل متشابه فيها أو مختلف، والنقطة الأخرى المتشابه والمختلف. أو ننظم بالترتيب اللي نعمل البلوك ستايل الكتلي، بحيث نعمل الكتلة الأولى الباراجراف الأولى تتكلم عن التشابهات، والكتلة الأخرى الباراجراف الأخرى تتكلم عن الاختلافات، والانترودكتوري سنتنس الجملة المدخلية تتكلم أن هناك في تشابه وفي اختلاف، وفي الخاتمة نلخص التشابه والاختلاف. مثال here right brain left brain. فتلاحظوا انه كم تقسيم الدماغ الايمن والدماغ الايسر. هنا the left and the right sides of your brain process information in different ways. فنشوف ال left brain what to do ال right brain what to do، يعني point by point الى اخر الباراجراف. هنا نقارن نقطة بنقطة نقطة بنقطة، ونستخدم الترانزيشن words التي تدل على التضاد او التشابه. whereas in contrast, whereas in contrast, in other hand, of course, while, although، وهكذا. فاستخدمنا هنا اللي هي to job applicants. مثال نطبق على هنا الابليكانتس educator work to do the same things like we have done in the first paragraph. الآن يتكلم عن قطعة أخرى الميلر. نلاحظ أن هنا يتكلم عن الميموراندم كمذكرة one paragraph، هذه المذكرة كلها، وهذه الون باراجراف يتكلم عن الكومباراتيف والكونتراستيف، نفس الشيء اللي عملناه أعلى. إذا بمعنى نوعين. النوع الآخر النوع الأول اللي يسمى الكتلي، نضع الجمل التي all similarities في beginning all differences last، ونختم الباراجراف، أو نعمل point by point. مثلا النقطة الأولى السيميلاريتيز والاختلاف في the cost of telephone، السيميلاريتيز والاختلاف في البوينت اللي هي المانثلي ريت، السيميلاريتيز والاختلاف الديفرنسز في اللينث اوف كونتراكت، والسيميلاريتيز والاختلاف في availability of services. فهنا point by point organization. إذا في معانا طريقتين لتنظيم الباراجراف بالcomparing and contrasting، ونفس الشيء بنستخدمه للإساي للمقال. هناك transition words we should know them. هذه transition words that help us for knowing this اللي يسمينها الكوردينيتورز، وفي نوعين معنا من الكوردينيتورز كما قلنا، او الكونكتورز. معنا نوعين كوردينيتورز ومعنا سبوردينيتورز ومعنا ترانزيشنز. فالكوردينيتورز مثل and to الى اخر ذلك، والكونكتورز مثل similarly likewise هذه السنتنسز، والسبوردينيتورز مثل as and just as or while others like similar, equal, the same, similar to, equal to, just like, the same as, equally. هذا للcomparing للتشابه. للاختلاف we have here in contrast on the other hand however like for sentences نستخدم من الجمل. داخل الجمل نستخدم الcoordinators like but yet. داخل الفقرات والعبارات نستخدم while, whereas, although, even though, through. others تستخدم للكل، للباراجرافز، للسنتنسز، مثل different from, unlike, differ from، هذا كفعل. وفي practices للcomparatives you have to do them، واكسرسايزز يعني للcontrastive للاختلافات. فالcomparative التشابهات والcontrastive الاختلافات، وهذه فقرة الcomparative and contrastive. وفي معنى كما تكلمنا ترتيبين. ترتيب إما نضع الكتلي أي نضع السيميلاريتيز first والديفرنسز next وبعدين نختم، أو point by point يعني نأخذ الأفكار ونضع السيميلاريتيز والديفرنسز في كل point. نأتي لللاست شابتر في بارت 1 في الجزء الأول اللي هي الديفينيشن باراجراف، اللي هي نسميه
explanatory paragraphs أو من explanatory paragraph, exploratory paragraph, definition paragraph. وراح نتكلم هنا عن الكومبلكس سنتنس with adjective clause مع عبارات الصفة. وراح نتكلم عن السبجكت pronoun اللي هي who, which and that، والobjective pronoun اللي whom, which, that الذي تربط جملة الوصل في اللغة العربية. الديفينيشن عندما نرتبها أيضا بنرتبها بالترتيب المنطقي from general to specific or from specific to general، من العام إلى الخاص أو من الخاص إلى العام، وهو ترتيب منطقي. from the less to the more, from the more to the less، from the most to the less, or from the less to the most. هنا definition paragraph here is talking about underground railroad، يتكلم عن what is underground railroad ويعطي الديفينيشن تبعها مع examples مع illustrations مع التوضيح والكونكلودينج. نفس الشيء نتكلم عن الكاريج الشحن what is it و definition of it, type of it, examples of it and the concluding. ودائما بنستخدم الديفينيشن للتيرمز للبيرسون للكونسبت وللمفاهيم، وبنقوم اما التعريف اما بالتصنيف الى مجموعات او بالوصف او بالكاستمز او بالسيستم او بالاختلافات او بالدistinguishing characters او بالمميزات. Here is examples, practice one what to do for definitions. والstructure sentence we are talking about adjectives and adjective clauses. العبارات الوصلية التي دائما نستخدم who, whom, that, which لربط الجملة مع جملة الوصف لها. For example, this is the teacher who I like his explanation. هذا هو المدرس الذي أحب شرحه. وهنا في adjective clauses a lot. نتكلم عن positives، الفرق ما بين الابوزيتيف والادجكتيف كلوز. الابوزيتيف هي الجملة العرضية التي إن حذفناها لا تغير في المعنى إنما بتزيد جملة عرضية. والادجكتيف كلوز هي التي لا يمكن حذفها، لأنه لو تم حذفها تبقى الجملة غير مكتملة وناقصة. مثلا في الابوزيتيف كلوز مثال توم ماي فريند، توم اللي هو صديقي، لو حذفنا اللي هو صديقي يمكن نقول توم get married last week، ما بتضرش في المعنى، ما بيدخلش في المعنى، هي جملة عرضية زي ما نقول صلى الله عليه وسلم. الادجكتيف كلوز لا، هي الجملة الرئيسية subordinated clause ترتبط مع المين كلوز، مثل العبارات اللي تكلمنا عنها فوق، جملة الوصل، وجملة الوصل ترتبط بالموصول as it is in Arabic كما هي في اللغة العربية. مثال propaganda is a form of communication، الدعاية هي شكل من التواصل الذي tries to influence people thinking and actions، الذي يؤثر على تفكير وإجراءات أو أفعال الآخرين. وهكذا في معنا نوعين من الجملة الوصلية، الجملة الوصلية الرئيسية والجملة الوصلية العرضية التي تكتب بين فاصلتين يمكن حذفها. like Latin music which has many different style and artists، هذا نسميها non-definite clause غير محددة يمكن نحذفها ما بتأثرش في المعنى. لكن العبارة اللي فوق لا، لأني مرتبطة معها لا يمكن حذفها وهي جملة الوصف، ولذلك بيكون الكومات تكون ما بين بداية ونهاية الجملة الوصلية العرضية. وهير is explanations و exercises about this you have to do them. هنا نستخدم الهو للبيبل والويتش للثينكس. وهو للبيبل تكون necessary with that
غير رسمية which للthings وذات للthings أيضا. فمثال عندنا هنا الإكسترا information. Nobel are named for Alfred Nobel. He was a citizen of Sweden. أنا أقول who was a citizen of Sweden. لكن لما تكون necessary information جملة ضرورية نقول the student is from Thailand or the student who get the best score on the last week is from Thailand. هذه الجملة الضرورية لا يمكن فصل الموصول على الموصول إليه، لكن في الأولى يمكن فصل الموصول على الموصول إليه، ولذلك نستخدم الكوما عندما تقول extra information. كيف نعرف ان extra information؟ لأنها أتت معلومات عرضية إضافية ليس لها زي ما نقول في العربي ليس لها محل من الإعراب، يعني حذفناها أبقيناها تبقى الجملة مكتملة، لكن أنا حذفناها تغير المعنى خلى المعنى. ولذلك هنا معكم الاكسرسايز على أساس إنه ما هي الإكسترا وما هي النسيسري adjective clause وطبقوا على ذلك. هذا ما يخص الفصلين. وهم نستخدمها لصيغة المفعول للإكسترا انفورميشن وللنسيسري انفورميشن نستخدم هم. هنا أيضا نستخدم when للتايم time clues، لكن time clues like an adjective clues، ونستخدم when as extra information ونفس الهو نفس الويتش بس للتايم. ومثال عليها هنا إنه candy from neighbors on Halloween، يعني فنقول a popular day Halloween a popular day with children is Halloween. They dress up. فنقول مثلا هنا نربط الجملتين فنقول a popular day with children is Halloween when they dress up. هذه not necessary. لكن لما تكون necessary رمضان is a time Muslim fast then، يعني رمضان is a time when Muslim fast عندما يصوموا ايش المسلمين. إذا معانا للمراجعة هو للفاعل هم للمفعول به which للأشياء ذات للأشياء ونستخدمها للأشخاص في الغير رسمي when للتايم. وهنا معنا قد يكون ضروري وقد يكون extra information. We should differentiate between these two. وهذا هو الشيء المهم جدا في هذا الباراجراف مع الاكسرسايزز والاساينمنت والاكزامبلز that you have here. نتمنى لكم التوفيق. And by this we finish part 1 and the next classes will be about part 2 the next week إن شاء الله. نتمنى